चंडीगढ़ में कल सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के साथ किसानों की बैठक बुलाई गई, जिसमें किसान नेताओं ने 13 मांगे कमेटी के सामने रखी, जिसमें से 12 मांगे पुरानी और एक नई मांग शामिल की है। आपको बता दें कि किसानों की एमएसपी गारंटी कानून सबसे अहम मांग है, जिसे लेकर किसान 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक किसानों की 13 मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक किसान ये मोर्चा जारी रखेंगे। बात हुई लखविंदर जी, सवाल ले लीजिए। जी जी, हमेशा एलिगेशन ये लगता है कि पंजाब के किसानों ने जो है वो बॉर्डर बंद किए। यही बात पे मैं बोलने वाला था। ये मैंने ही रखा था जब उन्होंने कहा, हमने कहा किसान मजदूर दो किसी फिरके के, किसी मजहब के, किसी राज्य के नहीं, किसान किसान है, मजदूर मजदूर है, चाहे वो कहीं से भी है। तो उस पर जो जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह जी जो कमेटी के चेयरमैन, उन्होंने भी कहा, उन्होंने पक्ष रखा, बिल्कुल किसान, मैं भी किसान हूँ, मैं किसान की जानता हूँ, हालात जानता हूँ, मजदूर के हालात जानता हूँ। तो उन्होंने भरोसा दिया भी हम एक बढ़िया इसका जो निकाल के कमेटी जो निचोड़ निकाल के सुप्रीम कोर्ट को देगी, तो आगे भविष्य में जब भी कभी हमारी कोई ऐसी कॉल आती है, हमारे को इन्विटेशन आता है, तो उससे पहले हमारे फोरम की चर्चा होगी, उसके बाद आगे का प्लान बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी आप पूछ रहे थे, माननीय हमारे सीनियर आगू डल्लेवाल जी, जो शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है उसमें आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं, उसके बीच में हमारी मीटिंग हो गई और कौन से आगू उनका साथ देंगे वो होनी है। तो ये देखिए, हमारी जो मोर्चा लगा हुआ है, शंभू, खनौरी और रतनपुरा मोर्चा, 3 मोर्चे चल रहे हैं, जो फॉर्म चला रहे हैं, एचकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम, और तालमेल के तरीके से चल रही है। हम अपनी बात जाके उनको जो बात हुई है हम दोनों मोर्चों में रखेंगे। आगे मोर्चे की बात आगे आपके चैनल के माध्यम से जनता तक भेजेंगे। दोनों कोई फर्क नहीं है, कोई फूट नहीं है, ये एक अपने किसानों की, मजदूरों की भावना को देखते हुए आज की मीटिंग की। लेकिन सर, हरियाणा सरकार का लगातार ये कहना होता है कि हम किसानों को सबसे ज्यादा उसको लेकर के आपका क्या कहना है कि किसान खुश है हरियाणा का? मैं हरियाणा से ही हूँ, इसीलिए आपसे सवाल। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वही हालात पंजाब में है, जीरी के धान के, वही हरियाणा में है। उस 19-21 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये जब हरियाणा पंजाब की बात करते हैं, जब देश में सरकार बीजेपी की, हरियाणा में बीजेपी की, और पंजाब कोई अलग सूबा थोड़ी है। अब जो जितना फैसिलिटी कह रहे हैं हरियाणा को हम ज़्यादा दे रहे हैं, इसका मतलब भेदभाव हो रहा है। आपके सवाल से ही उनकी सवाल बनता है भी, इसका मतलब जहां जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है, उस राज्य के किसानों के साथ भेदभाव हो रहा ना। एमएसपी तो राज्य को देना है। नहीं, मान ली बात, हम बिल्कुल 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 मान रहे हैं। वो एमएसपी तो पंजाब वाले भी दे रहे हैं, लेकिन वो एमएसपी मिल कैसे रहा है? अब धान उठाया नहीं जा रहा, उसकी जो जे फार्म बनता है, अभी नवाब सिंह जी ने भी रखा भी, जे फार्म तो पूरे पैसे का आता है, लेकिन 1 क्विंटल से 10 किलो खा लिया जाता है, चाहे वो शेलर मालिक चाहे मिल के खाते हैं, वो रह जाता है। इसलिए हरियाणा में और पंजाब में जो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, हरियाणा में थोड़ा बहुत, क्योंकि सेंटर और स्टेट सेम सरकार है, थोड़ा बहुत पंजाब से अच्छा होगा, लेकिन ये बात नहीं है भी किसान के हालात सारे देश के ही बद से बदतर हैं। नीतिक भारत, मैं मैंबर हाँ ਉਹਦਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, और साड़ी सारी टीम संयुक्त किसान मोर्चे गैर राजनीतिक की सारी टीम हैगी आ। मेरे तो बाद सुखजीत भाजी बोलणगे, जिमें जिमें बुलारे चुने गए ने वो बोलणगे। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ 30 ਸੱਦਾ ਸੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ 3 ਸੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਬੜਨੀ ਆ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਨਿਬੜਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 13 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਔਰ ਰਤਨਪੁਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੋ ਸਾਡਾ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸਟੈਂਡ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚੰਗੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਤੇ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਆ। ਮੋਰਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਮੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ
ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। इसी बात पे कोई सकारात्मक रुख दिखा आपको कि ये हम करा लेंगे या फिर कोई आपको? नहीं, ऐसा कुछ रुख नहीं दिखा, कोई ऐसी बात नहीं हुई क्योंकि बात ਇਹ सीधी ਇਹ थी क्योंकि कमेटी ने हमारे को बुलाया, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ 13 ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ ਸੁਖਜੀਤ ਭਾਜੀ ਹਰਦੋ ਝੰਡੇ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਹਰਦੋ ਝੰਡੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ 13 ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, 12 ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 13ਵੀਂ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ 13ਵੀਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। 12 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਆ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2023 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਰ ਵਰਗ ਜੁੜਿਆ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2023 ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿਤਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 12 ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਔਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਔਰ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬੈਠਕ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮਲ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਊਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਫਾਰਮਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ SKM ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੁਲਾ ਲਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਦੋਂ ਬੈਠਕ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਦਾ ਫੋਰਮ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਰਮਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, SKM ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦਰੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨਵਰ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਆਗੂ ਬੈਠਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਸੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਮਰਨਵਰ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਲ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ साहब की अगर मेडिकल रिपोर्ट किसी ने देखनी है मेरे फ़ोन के अंदर है। डल्लेवाल साहब की जो इन्फेक्शन लेवल है बहुत हाई हो गया और जो नमूनिया की शिकायत आई थी खनौरी बॉर्डर पे, तो मोर्चे ने यह फैसला किया था कि आप थोड़े दिन घर में रेस्ट करके मेडिसिन लेके और जो अपनी सेहत ठीक करो क्योंकि जो हमने जो मोर्चे के ऊपर जो बड़ा प्रोग्राम देना वहाँ पर डल्लेवाल साहब देखो जी हमारा स्टैंड वही साडा स्टैंड वही आ जो 13 फरवरी ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਣਗੇ।